محمد بن اشت نے انہیں دیوان خانے میں بٹھایا، خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر روح بن حاتم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن حاتم، میں نے تمہارے سپرد ایک انتہائی اہم مہم کی تھی، اس کا کیا بنا؟ اس پر روح بن حاتم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اسی مہم کے سلسلے میں ہی تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو آدمی ہم نے اقلیمہ کی بہن ارم کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کیے تھے، انہوں نے ارم کا سراغ کسی حد تک لگا لیا ہے۔ گو کھل کر اس کا پتہ نہیں چلا، لیکن اس کی نشاندہی ہونے کی امید ضرور ہے۔ دراصل اقلیمہ کی بہن استراباد کے آس پاس ہی اقلیمہ سے بھٹک کر علیحدہ ہو گئی تھی۔ استراباد شہر کے نواح میں ایک بستی ہے، اس بستی کا ایک چرواہا ہے، وہ بستی سے باہر کوہستانی سلسلے میں ریوڑ چراتا ہے۔ وہ اقلیمہ کی بڑی بہن ارم کے حال سے واقف ہے، یہ میرے ساتھیوں نے پتہ کیا ہے، میں خود اس چرواہے سے ملا نہیں ہوں۔ میں پہلے آپ کو اس کی اطلاع اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس سے ملاقات کر لیتا تو پھر وہ میری طرف سے مشکوک ہو جاتا اور کہیں ادھر ادھر ہو جاتا۔ ایسی صورت میں ہمیں ارم کا کہیں نام و نشان نہ ملتا، لہٰذا اس سے ملاقات کرنے اور ارم سے متعلق اسے کریدنے سے پہلے میں آپ کی طرف آ گیا ہوں۔ میرے بھائی، اب اس چرواہے سے اگر بات کی جائے تو ارم بنت مروان بن محمد کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد روح بن حاتم جب خاموش ہوا تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے محمد بن اشت کہنے لگا، تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں اپنی ماں اور بہن سے اس موضوع پر گفتگو کر کے لوٹتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشت اٹھ کر دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور اپنے تینوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ اس پر وہ تینوں اٹھ کر محمد بن اشت کے ساتھ ہو لیے تھے۔ حویلی سے نکلے، یہاں تک کہ محمد بن اشت ان تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم انبار شہر کے شمال مشرق میں نکل کر میرا انتظار کرو، اپنی پوری تیاری کے بعد نکلنا، ہمارا رخ استراباد شہر کی طرف ہوگا۔ میں پہلے بھائی خازم بن خزیمہ کو بھی اپنی روانگی کی اطلاع دیتا ہوں، اس کے بعد خلیفہ ابو جعفر منصور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس سے اجازت لیتا ہوں کہ مجھے کچھ ضروری امور نمٹانے کے لیے انبار سے باہر رہنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اجازت دے دے گا، اور اس کے اجازت ملنے کے بعد میں انبار شہر کے شمال مشرق میں تم سے آن ملوں گا اور پھر ہم استراباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس تینوں نے محمد بن اشت کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر تینوں وہاں سے ہٹ کر ایک طرف چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد محمد بن اشت اپنی حویلی سے متصل حویلی میں داخل ہوا جو اس کے خالہ زاد خازم بن خزیمہ کی تھی۔ وہاں وہ خازم بن خزیمہ سے ملا اور اپنی روانگی کی اسے اطلاع دینے کے بعد وہ سیدھا انبار کے قصر کی طرف روانہ ہوا۔ ابو جعفر منصور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے چند دن انبار شہر سے باہر رہنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد واپس اپنی حویلی میں آیا، تیاری کی، ماں اور بہن سے اجازت لی اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ انبار شہر سے نکلا۔ جب وہ انبار شہر کے شمال اور مشرق کی طرف آیا تب اس نے دیکھا وہاں پہلے سے اس کے تینوں ساتھی اس کے منتظر تھے، لہٰذا انہیں لے کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چاروں نے ابھی بمشکل 2 فرسنگ ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے کی طرف سے 2 سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آئے تھے۔ جب وہ قریب آئے تب محمد بن اشت شاید انہیں پہچانتے ہوئے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روکنے لگا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھیوں نے بھی گھوڑوں کو روک دیا تھا۔ سامنے کی طرف سے آنے والے ان کے قریب آ کر رکے، انہیں دیکھتے ہی چاروں خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ آنے والے ان کے قریب آ کر رکے۔ آنے والے دونوں وہ ساتھی تھے جنہیں محمد بن اشت کے کہنے پر روح بن حاتم نے اقلیمہ کی بڑی بہن ارم کو تلاش کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ جب وہ قریب آئے تب محمد بن اشت انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیو، کیا تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یقیناً ہم آپ کے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ استراباد کے نواح میں ارم کے سلسلے میں ہمیں ایک چرواہا مشکوک دکھائی دیا تھا۔ ہم نے مختلف لوگوں سے بڑے رازدارانہ انداز میں تحقیق کی اور سب کا اشارہ اس چرواہے کی طرف ہی تھا۔ وہ چرواہا بڑا نیک، بڑا دیندار شخص ہے۔ اس کی طرف نشاندہی ہونے کے بعد روح بن حاتم تو اس معاملے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم دونوں کو وہیں چھوڑ گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں ہم اس بوڑھے سے ملتے رہے اور اسے کدیرتے رہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ہم اقلیمہ اور اس کی بہن ارم کے دشمن نہیں بلکہ ان دونوں بہنوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تب اس نے وہ راز اگل دیا جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کیسا راز؟ بڑے شوق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اشت نے پوچھ لیا تھا۔
इस पर वो आने वाला दोबारा बोल उठा, अच्छा हुआ आपसे हमारी मुलाकात यहीं अंबार के नजदीक ही हो गई, आपको इस्तराबाद जाना नहीं पड़ा। अकलीमा की बड़ी बहन इरम वहां नहीं है, उसने चंद दिन वहां क़याम किया था। जब वो अफरा तफरी में अपनी बहन अकलीमा से बिछड़ी थी तब उसने उसी बूढ़े के यानी उस बूढ़े चरवाहे के यहाँ पनाह ली थी। फिर जब उसने चरवाहे पर अपनी ज़ात का इंकशाफ किया तो वो चरवाहा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। दरअसल अकलीमा और इरम के ननिहाल के लोग दरियाए दजला के किनारे बहातमा नाम की एक बस्ती में गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि इन दोनों के ननिहाल में से हैं। उस चरवाहे के यहाँ क़याम के दौरान इरम ने इंकिशाफ किया कि वो उस चरवाहे के यहाँ गैर महफूज रहेगी, लिहाजा उसे दरियाए दजला के किनारे बहातमा नाम की बस्ती में उसके ननिहाल वालों के यहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। चुनाचे उस चरवाहे ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया और बकौल उसने कुछ मुहाफिजों के साथ इरम को दरियाए दजला के किनारे बहातमा नाम की उस बस्ती में पहुंचा दिया है। जब उस चरवाहे ने ये हकीकत उगल दी तब हमने उससे पूरी तफसील हासिल कर ली और उससे इंकिशाफ किया कि दरियाए दजला के किनारे बहातमा नाम की बस्ती में अपने जिन निनिहाल वालों के यहाँ इरम गई है वो निनिहाल की तरफ से उसका मामू है। उस चरवाहे का यह भी कहना है कि उस शख्स का नाम हारिस बिन लबीद है, उसकी बीवी का नाम नाबिका बिनते अलकमा और उसकी एक बेटी और बेटा है। बेटी का नाम खनसा बिनते हारिस और बेटे का नाम बशार बिन हारिस है। आने वाले इन दोनों के इस इंकिशाफ पर मोहम्मद बिन अशद और उसके साथियों की खुशी की कोई इंतहा न थी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मोहम्मद बिन अशद ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, फिर पीठ थपथपाते हुए उन्हें शाबाश दी, फिर उन्हें इनाम में कुछ नकदी भी दी। साथ ही उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों ने हमारा सफर मुख्तसर कर दिया है, वरना हम चारों यहाँ से निकलकर पहले इस्तराबाद का रुख करते, वहां से उस बूढ़े से राजदारी से कुछ हासिल करने की कोशिश करते। हो सकता है इस कोशिश में हमें कई दिन वहां क़याम करना पड़ता, लेकिन तुमने तकरीबन सारा काम ही समेट दिया है। अब पलटते हैं और सब दरियाए दजला के किनारे बहातमा नाम की बस्ती का रुख करते हैं। सब ने मोहम्मद बिन अशद की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। इसके बाद अपने घोड़ों का रुख उन्होंने मोड़ा और अब वो अपने घोड़ों को दरियाए दजला के रुख पर सरपट दौड़ा रहे थे। उस बस्ती के करीब जब वो एक सराय के पास से गुजरने लगे तब मोहम्मद बिन अशद ने अपने घोड़े को रोक दिया। उसकी तरफ देखते हुए बाकी सब भी अपने घोड़ों की लगामें खींच चुके थे। फिर मोहम्मद बिन अशद ने कुछ सोचा और अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम पांचों इसी सराय में क़याम करो। अगर हम सब हारिस बिन लबीद के यहाँ गए तो याद रखना वो हमारी तरफ से मशकूक हो जाएगा और जो कुछ हम उससे पूछना चाहते हैं वो बताने से इनकार कर देगा। लिहाजा मैं अकेला उसकी तरफ जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, जो भी सूरत हाल सामने आई सराय में आकर तुमसे बयान करता हूँ। देखो थोड़ी देर तक सूरज गुरूब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ हारिस बिन लबीद से बात करने के बाद आने वाली शब इसी सराय में बसर करें। इसके बाद जो भी सूरत हाल सामने आई उसके मुताबिक अमल करेंगे। उन पांचों ने मोहम्मद बिन अशद की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। फिर वो सराय में दाखिल हुए, जबकि मोहम्मद बिन अशद अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ आगे बढ़ा और बहातमा नाम की बस्ती में दाखिल हुआ। लोगों से पूछता हुआ वो एक हवेली के दरवाजे पर आया, अपने घोड़े से उतरा, फिर आगे बढ़कर उसने उस हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला 15-16 बरस का एक लड़का था। मोहम्मद बिन अशद को देखते ही कहने लगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं, किससे मिलना चाहते हैं? इस पर मोहम्मद बिन अशद ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं तो तुम्हारा नाम बशार बिन हारिस है। वो लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा नाम बशार बिन हारिस ही है। इतनी देर तक अंदरूनी हिस्से से 10-12 साल की एक लड़की भी भागती हुई दरवाजे पर आ गई थी। वो भी बशार बिन हारिस के पास आन खड़ी हुई। उसकी तरफ देखते हुए मोहम्मद बिन अशद कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये तुम्हारी छोटी बहन खनसा बिनते हारिस है। वो लड़का मजीद खुश हो गया था। खनसा बिनते हारिस भी खुशी का इजहार कर रही थी। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन अशद ने बशार बिन हारिस को मुखातिब करके कहा, जरा वापस जाओ और अपने बाप हारिस बिन लबीद को दरवाजे पर भेजो। इस पर वो दोनों बहन भाई पीछे हट गए थे। इतनी देर तक मोहम्मद बिन अशद ने अपने घोड़े को हवेली से बाहर एक दरख्त के साथ बांध दिया था। कोई ज्यादा देर न गुजरी थी कि एक शख्स दरवाजे पर नमूदार हुआ।
इतनी देर तक मोहम्मद बिन अशत भी अपने घोड़े को बांध कर दरवाजे पर आ चुका था। आने वाला मोहम्मद बिन अशत को मुखातिब करके कहने लगा, मेरा नाम हारिस बिन लबीद है। मेरे बेटे ने मुझे बताया है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं और किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं? मोहम्मद बिन अशत ने गौर से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, क्या ये सारी गुफ्तगू दरवाजे पर खड़े होकर ही होगी? मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूं जिसमें भलाई ही भलाई, बेहतरी ही बेहतरी है। हारिस बिन लबीद ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, आप अंदर आ जाएं। मोहम्मद बिन अशत हवेली में दाखिल हुआ। हारिस बिन लबीद उसे अपने दीवान खाने में ले गया। जब दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए तब हारिस बिन लबीद कहने लगा, अब कहें आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर बड़े राजदाराना अंदाज में मोहम्मद बिन अशत ने अकलीमा से मुलाकात और उस मुलाकात के बाद इरम की तलाश में इस्तराबाद के चरवाहे से इरम से मुताल्लिक मालूमात के हुसूल और फिर उसके पास आने तक की सारी तफसील कह दी थी। ये सारी तफसील जानकर हारिस बिन लबीद कुछ देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन अशत ने उसे मुखातिब किया, आप मेरी तरफ से किसी शक किसी शुबे का इजहार न करें। मैं अकलीमा और इरम दोनों के अलावा आपका भी दोस्त और गमगुसार हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मोहम्मद बिन अशत के इन अल्फाज के जवाब में हारिस बिन लबीद ने एक लंबा सांस लिया और दुख भरे अंदाज में कहने लगा, इरम बहुत बीमार है। लगातार दुख और गम ने उसे जाने किस रोग में मुब्तला कर दिया है। मैं इनकार नहीं करूंगा, उसने मेरे यहाँ ही क़याम कर रखा है। आप मेरे साथ आएं, मैं उससे आपकी मुलाकात कराता हूँ। इसके साथ ही हारिस बिन लबीद अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मोहम्मद बिन अशत उसके पीछे हो लिया। दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। वहां पहले से बशार बिन हारिस, खनसा बिन से हारिस, दोनों बहन भाई बैठे हुए थे। उनके साथ एक औरत थी जो शायद उनकी माँ नाबिका बिनते अलकमा थी, और सामने एक मसहरी पर एक लड़की लेटी हुई थी जिसकी शक्ल काफी हद तक अकलीमा से मिलती जुलती थी। जो ही वो दोनों अपने कमरे में दाखिल हुए, सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। बिस्तर पर लेटी हुई लड़की भी बैठ गई थी। हारिस बिन लबीद ने एक खाली नशस्त की तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद बिन अशत को बैठने के लिए कहा। मोहम्मद बिन अशत वहां बैठ गया। तब जो लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी जिसकी शक्ल अकलीमा से मिलती थी, शायद वही इरम थी। हारिस बिन लबीद उसके पास बैठ गया और जो तफसील मोहम्मद बिन अशत ने दीवान खाने में बैठकर हारिस बिन लबीद से कही थी, वही हारिस बिन लबीद ने उस लड़की से कह दी थी। ये सारी तफसील जानकर कुछ देर तक वो लड़की गहरी सोचों में डूबी रही। फिर मोहम्मद बिन अशअत की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई मैं इससे इनकार तो नहीं करती कि मैं इरम नहीं हूँ। मैं अकलीमा की बड़ी बहन इरम ही हूँ, लेकिन जो तफसील आपने बताई है मेरे भाई, मैं उसे कैसे सच्चा जान लूँ, कैसे एतबार कर लूँ? इसलिए कि हमने इससे पहले बड़े धोखे, बड़े फरेब खाए हैं, और इन धोखों और फरेब ही की वजह से तो मैं बीमार हो गई हूँ। इस पर मोहम्मद बिन अशत अपनी जगह से उठा, अपने लिबास के अंदर से एक हीरों जुड़ी इंतहाई कीमती अंगुश्तरी निकाली, इरम के सामने आया। वो अंगुश्तरी उसने अपनी हथेली पर रखी और फिर अपनी हथेली को इरम के सामने ले गया और कहने लगा, मेरी अजीज बहन, जरा इस अंगुश्तरी को देख, क्या इसमें तेरी पहचान है? इरम ने मोहम्मद बिन अशत की हथेली पर रखी हुई वो अंगुश्तरी उठाई। कुछ देर तक उलट पलट कर देखती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वो रो पड़ी। साथ ही उसकी हिचकियां और सिसकियां उभरने लगीं। ये सूरत हाल देखते हुए मोहम्मद बिन अशत ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, सुन इरम बिनते मरवान, रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे रोने की वजह भी जान गया हूँ। देखो, तुम्हारे सर पर मेरा हाथ एक भाई का हाथ है, फिक्रमंद ना हो। मैं जानता हूँ यकीनन तुम्हें अपनी बहन अकलीमा याद आ गई होगी। सुनो, वो बिल्कुल खैरियत से है और एक महफूज जगह उसने क़याम कर रखा है। उसी ने मुझे तुम्हारी तलाश के लिए कहा था। मैं अपने साथियों के साथ हरकत में आया। आखिर इस्तराबाद के एक चरवाहे से तुम्हारा पता चल गया, लिहाजा हम यहाँ आ गए। मैं अपना तारुफ भी करा दूं। गो मैं बनु अब्बास के लश्कर का सालार मोहम्मद बिन अशत हूँ, लेकिन बनु उमैया का दुश्मन नहीं हूँ। हक को हक, खैर को खैर समझने वाला हूँ। लिहाजा मेरी बहन, मुझ पर एतमाद और भरोसा करना। इरम ने इतनी देर तक अपने आप को संभाल लिया, अपनी आंखें खुश्क की। वो अंगुश्तरी जो उसने मोहम्मद बिन अशत की हथेली से उठाई थी, कई बार उसे चूमा। फिर वो अंगुश्तरी उसने मोहम्मद बिन अशत को वापस थमाते हुए कहना शुरू किया, ये अंगुश्तरी मेरी बहन अकलीमा की है, ऐसी ही एक मेरे पास भी है।
یہ ایک خوشی کے موقع پر ہمارے باپ نے دونوں بہنوں کو دی تھی۔ میرا یہ رونا خوشی کا رونا ہے کہ میری بہن اقلیمہ زندہ ہے۔ میں تو یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ ہم دونوں کے بچھڑ جانے کے بعد وہ بیچاری نہ جانے کہاں دھکے کھاتے کھاتے ختم ہو گئی ہوگی۔ آپ کا آنا اور انگشتری کا مجھے دکھانا میرے لیے باعث خوشی اور اطمینان ہے۔ اب میں آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اس کے باوجود کہ آپ بنو عباس کے سالار ہیں، میں آپ پر اعتماد کروں گی۔ اس پر محمد بن اشعث کہنے لگا، میری عزیز بہن، میرے ساتھ میرے 5 ساتھی بھی ہیں، انہیں میں نے بستی سے باہر ایک سرائے میں ٹھہرا دیا ہے۔ اب تو یہ بتا کہ تو اقلیمہ کے پاس جرجان جانا پسند کرے گی یا اسے میں یہاں لے آؤں؟ اس پر ارم جھٹ سے بول پڑی، میں جرجان جا کر کیا کروں گی؟ اصل میں ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے اندلس چلی جائیں گی، جہاں ہمارے زیادہ عزیز و اقارب جا چکے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میری بہن یہاں ماموں کے ہاں منتقل ہو جائے، پھر ہم حالات کا جائزہ لیں گی، اور اگر ہمیں کوئی محفوظ راستہ مل گیا یا کسی نے ہمیں یہاں سے نکال کر اندلس پہنچانے کی حامی بھر لی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گی۔ ارم جب خاموش ہوئی تب محمد بن اشعث کہنے لگا، اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم دونوں بہنوں کو یہاں سے نکال کر اندلس پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم دونوں بہنیں یہاں اکٹھی ہو جاؤ گی اور جب تم دونوں ارادہ کر لو گی کہ تم نے یہاں سے منتقل ہونا ہے، میں تمہیں یہاں سے نکال کر بحفاظت اندلس پہنچاؤں گا۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد بن اشعث کے ان الفاظ پر ارم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو پھر میرے بھائی ہم پر یہ احسان کرو کہ اقلیمہ کو یہاں لے آؤ، وہ چند دن یہاں ماموں کے ہاں قیام کرے گی۔ اگر اس کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم دونوں بہنیں یہاں سے نکل کر اندلس کی طرف روانہ ہو جائیں گی۔ ارم کے ان الفاظ سے محمد بن اشعث خوش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو چکا ہے، اب سرائے کا رخ کروں گا جہاں میرے آدمی قیام کیے ہوئے ہیں۔ آج کی شب ہم ٹھہریں گے، کل صبح وہاں سے کوچ کریں گے اور جرجان کا رخ کریں گے، وہاں سے اقلیمہ کو نکال کر یہاں پہنچا دیں گے۔ محمد بن اشعث مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے حارث بن لبید بول اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس طرح آئے اور یوں ہی یہاں سے رخصت ہو جائیں؟ یہ ارم اور اقلیمہ کے ماموں کا گھر ہے، آپ ہمارے لیے معزز مہمان ہیں، ہم خاطر مدارت کیے بغیر آپ کو کیسے جانے دیں گے؟ جواب میں محمد بن اشعث مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا میرے لیے یہ کم خاطر مدارت ہے کہ ارم مجھے اپنا بھائی اور میں اسے اپنی بہن کہہ چکا ہوں؟ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا خوشی نصیب ہو سکتی ہے؟ یہاں میرا زیادہ قیام کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ برا نہ مانیے گا۔ میرے ساتھ میرے 5 ساتھی ہیں، میں انہیں سرائے میں ٹھہرنے کے لیے کہہ آیا ہوں، لہٰذا میرا یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا کر چکا، اب میں آنے والی صبح کو یہاں سے کوچ کروں گا اور سیدھا جرجان میں اقلیمہ سے ملوں گا اور اسے نکال کر یہاں لاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث جب باہر نکلنے لگا تب ارم دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ابن اشعث، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ ان دنوں آپ کا قیام کہاں ہے؟ جواب میں محمد بن اشعث کہنے لگا، میرا قیام تو انبار شہر میں ہے، میں اپنے چچا کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سرگرداں تھا کہ اقلیمہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس پر ارم کہنے لگی، دوران گفتگو آپ نے اپنے جس چچا کا نام سلیمان بن کثیر بتایا تھا، کیا وہ آپ کے سگے چچا تھے؟ اس پر ہلکی سی مسکراہٹ محمد بن اشعث کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، نہیں، وہ میرے سگے چچا نہیں تھے، اس سے میرا کوئی نسبی تعلق بھی نہیں تھا، وہ صرف میرے باپ کے دوست تھے، میرے باپ کا بھائی بنا ہوا تھا، اس سے ہمارا نسبتی تعلق نہیں تھا بلکہ مسلکی اختلاف بھی تھا۔ اس کے باوجود چونکہ وہ میرے باپ کا ایک گہرا اور مخلص دوست تھا اور میرا باپ چونکہ اسے بھائی اور وہ بھی میرے باپ کو بھائی کہہ کر پکارتا تھا، لہٰذا اسے میں نے اپنا چچا ہی سمجھا۔ اس بنا پر اس کے قاتلوں سے انتقام لینا میرا فرض تھا، سو میں اس کے قاتلوں سے انتقام لے چکا۔ اتنا کہنے کے بعد محمد بن اشعث جب خاموش ہوا تب ارم اور اقلیمہ کا ماموں حارث بن لبید تفکرات بھرے انداز میں کہنے لگا، ابن اشعث میرے عزیز، کیا یہ بات میرے لیے بے عزتی کا باعث نہ ہوگی کہ میری بیٹی کا ایک محسن، ایک مربی اور احسان کرنے والا میرے گھر میں آیا اور میں اس کی کوئی خدمت نہ کر سکا؟ اجنبیوں کی طرح آیا اور ویسے ہی لوٹ کر چلا گیا۔ محمد بن اشعث نے جواب میں حارث بن لبید کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، مجھے اب اجازت دیجیے، میرے ساتھی سرائے میں بڑی بے چینی سے میرے منتظر ہوں گے۔
हम सिर्फ आज की शब इस सराय में आराम करेंगे और इसके बाद जरजान का रुख करेंगे। मुझे उम्मीद है मैं बहुत जल्द अकलीमा को लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा।